بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم کو دین کی نعمت سے نوازا ہے اور ہمارا اکرام کیا ہے. دین دے کر اللہ نے ہمارا بہت بڑا اکرام کیا ہے اور دین پسند کر کے دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے تم کو دین دیا. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کسی چیز کو پسند کرے. اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، وہ پاک ذات جب کسی چیز کو پسند کرے تو وہ چیز کیسی ہوگی؟ اور پسند کر کے وہ کسی کو دے تو وہ کتنا بڑا اکرام ہے، یہ وہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کیا ہے اور تم کو یہ دیا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اس کا شکر بار بار کرنا چاہیے. الحمدللہ علی دین الاسلام، الحمدللہ علی دین الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک دین دیا. پھر دین کے ساتھ دین کے کام دیے، ذمہ داریاں دی. دین کے ساتھ ساتھ ہم کو ذمہ داریاں دی اور یہ بتایا کہ جو جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اتنی مدد پائے گا. جو جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اتنی مدد پائے گا. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی طرف سے مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے یہ باتیں، یہ مذاکرے، یہ مجلس ہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے. وہ سمجھ کر کے وہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے. رواجی طور پر نہیں، بھائی سن لیا، سمجھ لیا، ٹیپ کر لیا، چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بات کو دل میں لینے کی ہے. جیسے دوائیں بدن میں جائیں دوائیں تو وہ دوائیں فائدہ مند ہوتی ہے. جو دوا باہر رہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ تو مال ہے، دوا نہیں ہے، مال ہے. جب تک بدن میں نہ جائے وہ مال ہے. لوگ دوائیں بیچتے ہیں، اندر جائے وہ دوا بنے گی. ایسے ہی میرے دوستو دین بھی ہے کہ دین کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری سب کی زندگیوں میں آوے، دلوں میں دین آوے، یعنی دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی آوے، عمل میں اخلاص آوے. عمل میں اخلاص آوے کہ نیت اخلاص والی ہونی چاہیے، کہ نیتوں میں اخلاص آوے. ہاں، عمل میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو بلکہ نیتوں میں اخلاص آوے. عمل میں ثبات قدمی آوے کہ ایک عمل کو شروع کیا ہے تو اس کو موت تک لے جائیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں. یہ دین کا تقاضا ہوتا ہے. اس لیے اس نعمت کا یہی شکر ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بنانا، کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ پوری کرنا، یہ سب شامل ہے. یہ سب شامل ہے. گویا دین کا یہ کام اپنی زندگیوں کو بدلنے کا نام ہے کہ اب تک ہماری زندگی غفلت میں گزری ہے، جہالت میں گزری ہے. اب جہالت میں نہیں گزرے گی، اب دین سیکھیں گے. اب غفلت میں نہیں گزرے گی بلکہ پابند بنیں گے.
ये मकसद होता है दावत और तबलीग का। जिसकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी अल्लाह उसको तरक्की देगा। ये बात है कि दावत के काम में चलने के साथ साथ जिसकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी अल्लाह उसको तरक्की देंगे, अल्लाह उससे काम लेंगे। क्यों कि इस दावत के साथ उसकी ज़िंदगी बदल रही है, अल्लाह की तरफ, आखिरत की तरफ ध्यान बढ़ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी का ख्याल हो रहा है कि मुझे अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलना है, दूसरों को उसकी दावत देनी है, उम्मत के साथ हमदर्दी और भलाई चाहनी है। ये सब बातें इस काम में शामिल है। നഹ്മദു വനുസല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ദീൻ നൽകി അവൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പം ദീൻ അള്ളാഹു തആല നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ദീൻ നൽകുമ്പോൾ അള്ളാഹു തആല പൂർണ്ണമായ തൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വറദീതു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന, അള്ളാഹു തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ പറഞ്ഞു, ദീനിനെ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞത്, ഈ ദീനിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അള്ളാഹു തആല തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അതെത്ര ഉയർന്നതായിരിക്കും, അത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, അതെത്ര വലിയ വില മതിപ്പുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ദീനാണ് അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ നിഅമത്തിൽ ഇസ്ലാം, അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ, ദീനിൻ്റെ നിഅമത്ത് അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ടും ആ ദീനിൻ്റെ ശുക്ർ ചെയ്യൽ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ദീൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. എത്രത്തോളം ആ ദീനിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളും വരും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം അത് മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്തം, അൽ മഊനത്തു അലാ ഖദ്രിൽ മഊന എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായത് എത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നോ, പ്രവർത്തിക്കുന്നോ, പരിശ്രമിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സഹായം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ, ഈ മജ്ലിസ്, ഈ മുദാക്കറകൾ, ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ ഇത് വെറും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടു, നമ്മളൊരു മജ്ലിസിൽ വന്നു, ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ വന്ന് പങ്കെടുത്തു, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തു, ഈ മജ്ലിസിലിരുന്നു, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു, കുറച്ച് പേര് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, കേട്ടു, അങ്ങനെ പോയി, അതുകൊണ്ടൊന്നും ആകില്ല. ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, ഈ മുസാക്കറകൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത്, ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയപ്പെടുന്നതും കേൾക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയേണ്ട, മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, നമ്മുടെ അടുക്കൽ മരുന്നുണ്ട്, അത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു, കൊണ്ടുവന്നു, അതിൻ്റെ വില കൊടുത്തു, അതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ മരുന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും നടക്കില്ല. നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോജനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിത്തീരുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദീൻ്റെ വിഷയം. നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കേട്ടു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അതുകൊണ്ട് ആകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീരുക, ഹൃദയങ്ങളിൽ ഖൗഫും തഖ്വായും ഉണ്ടായിത്തീരുക, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും സൂക്ഷ്മതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ നീയത്തുകളിൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടായിത്തീരുക. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഓരോ സിഫാത്തുകളും ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഈമാനിയായിട്ടാണെങ്കിലും അമലിലാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകേണ്ടതാണെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമായി ജീവിതത്തിലുണ്ടാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്.
അപ്പോൾ ദീനിൻ്റെ ഈ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റം വരലാണ്. അപ്പോൾ ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് അല്ലാഹു തആലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം ആ മനുഷ്യനുണ്ടാവും. ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രയോജനങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും കിട്ടാൻ കാരണമായി തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടൽ, ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതങ്ങളിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകലാണ്, ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം. दूसरी बात यह है कि दीन अल्लाह की एक अमानत है हमारे पास। दीन अल्लाह की एक अमानत है हमारे पास। हमको अल्लाह ने दीन दिया है, मुसलमान के घर पैदा किया है और दीन की नेमत मिली है बग़ैर मांगे। अल्लाह की आदत है ये कि अपने बंदों को बग़ैर मांगे देते हैं। हाँ, किसी का अल्लाह पर कोई हक नहीं है, लेकिन अल्लाह देंगे, ये अल्लाह की शान है। तो अल्लाह ताला ने हमको ये नेमत दी है बग़ैर मांगे, तो ये बड़ी नेमत है जैसे मैंने कहा। और जिस तरह ये नेमत है ऐसे ही ये अमानत है। दीन मुसलमान की ज़िंदगी में अल्लाह की अमानत उसके पास है। इस अमानत के बारे में ये हुक्म है। क्या हुक्म है? इस अमानत के बारे में ये हुक्म है कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार तुम्हारी मौत इस हालत में आवे कि तुम अल्लाह की बात मानते मानते मर जाओ। ये फरमाया कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार तुम्हारी मौत इस हालत में आवे कि तुम अल्लाह की बात कबूल किए हुए हो तो मानते मानते मर जाओ। आखिरी घड़ी तक अल्लाह की माननी है। कि हाँ, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि हज़रत उमर फरमाते थे कि जैसी ज़िंदगी आदमी गुजारेगा वैसे उठेगा। जैसी ज़िंदगी गुजरेगी वैसी मौत आएगी, जैसे मौत आएगी वैसे वो अपने कब्र में से उठेगा। इसलिए ज़िंदगी भी अमानत है और दीन भी अमानत है। ज़िंदगी हमारे कब्ज़े में नहीं है। अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है, अल्लाह मौत देने वाला है। ये उसकी सिफतें हैं, अल-मुही अल-मुमीत। मौत देने वाला, हयात देने वाला सिर्फ एक परवरदिगार है और कोई नहीं है। उसी ने हमको ये दीन दिया है और ये हुक्म दिया है कि तुम्हारी मौत इस हालत में आवे कि तुम अल्लाह की बात मानते 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 मर जाओ। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिम। ये जिम्मेदारी की बात है। इसलिए इस जिम्मेदारी को समझने के लिए और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमें इस काम को सीखना पड़ेगा। हाँ, कि सीखो। दुनिया में बहुत चीज़ें लोग सीखते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी राहत के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुत सीखते हैं। तो जैसे अपनी राहत, ज़रूरत, तरक्की के लिए दूसरी चीज़ें सीखते हैं, अल्लाह के दीन भी सीखें, ईमान सीखें, अल्लाह का ताल्लुक़ सही करें कि हमारा और खुदा का ताल्लुक़ सही हो जाए। अल्लाह का और हमारा ताल्लुक़ सही होने का क्या मतलब है? कि अल्लाह ने हमको जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद पर हमारी ज़िंदगी रहे। अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है, उसके हुक्मों के पूरा करने के लिए पैदा किया है, तो हमारी ज़िंदगी उसके हुक्मों पर रहे। ये सही ज़िंदगी कहलाती है। അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ദീൻ എപ്രകാരം അനുഗ്രഹമാണോ ഇതേപോലെ ദീന് അമാനത്തുമാണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. ഈ ദീൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകി, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ, നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ, ഈമാനിയായ മുഅ്മിനായ ഒരു വീട്ടിൽ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ജനിപ്പിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ കൂടി
അള്ളാഹു താല ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി. അവൻ്റെ ഔദാര്യമായിട്ട് തന്നു. നമ്മളൊന്നും ഇത് അറിഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ അടിമകൾക്ക് അവൻ നൽകുന്നവനാണ്. എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെയും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയത്. നമ്മളറിയാതെ, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അള്ളാഹു താല ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം അവൻ്റെ ഔദാര്യമായി നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ അമാനത്ത് നൽകി. ഇനി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ അമാനത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ അമാനത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനുഗ്രഹവുമാണ് അമാനത്തുമാണ്. ഈ അമാനത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്താണ്? വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഈ അമാനത്തിനെ എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ ഈ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജീവിച്ച് അവസാനം അതേ അവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്നവരെ എത്തണം. എന്നിട്ട് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് അവസാനം മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ മരിക്കണം. അതുവരെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുവരെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം മരണം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരം തന്നെയാണ് മരണവും വരുന്നത്. അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ബയാനിലും പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നോ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മരണവും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മനുഷ്യൻ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം, ആ രീതിയിലാണ്, ഏത് രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം, ആ രീതിയിലാണ് നാളെ ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ മരണപ്പെടുന്ന ഏതവസ്ഥയിലാണോ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നാളെ ആ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ദീൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകി. ഇനി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ദീനിനെ സംരക്ഷിച്ച് അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാവർത്തികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത് നാളെ മരിക്കുന്നവരെ ആ ദീനിനെ സംരക്ഷിച്ച് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നോ അതിൽ ഇസ്തിഖാമത്തോടു കൂടി നിന്ന് അവസാനം ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മരണപ്പെടണം. കാരണം അല്ലാഹു തആല അവനാണ് ജീവിതം നൽകുന്നവൻ, അവനാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവൻ. ജീവിതവും മരണവുമെല്ലാം അവൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അവനാണ് ജീവിതം, അവനാണ് നൽകിയത്, ദീൻ നൽകിയത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, നമ്മുടെ പരിശ്രമം എന്തായിരിക്കണം? ഈ ദീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്ന് അവസാനം ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യണം. तीन चीज़ें बुनियादी हैं, बुनियादी और असली. एक ईमान है, दूसरा अमाल है, तीसरे अखलाक है. ये तीन चीज़ें बुनियादी है हमारे दीन में. ये तीनों चीज़ें सही होना चाहिए. ईमान हमारा सही हो, यानी अल्लाह का डर दिलों में हो. हाँ, ये ज़रूरी है. अल्लाह का डर दिल में होना चाहिए. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का डर मांगते थे अपनी दुआ में. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डरने वाले थे ही पहले से. हमको सिखाने के लिए ये कहा कि मैं भी अल्लाह ताला से उसका डर मांगता हूँ. अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खश्यतिक मा तहूलु बिही बैना व बैन मासिक. दुआ मांगते थे कि अल्लाह मुझे अपना खौफ दे. लोग औलाद मांगते हैं, माल मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, बरकत मांगते हैं कारोबार में. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे हैं? अल्लाह का डर मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे अपना डर दे ताकि मैं नाफरमानी तक न जाऊं. जिसके दिल में डर होगा वो नाफरमानी नहीं करेगा, और जिसके दिल में डर नहीं है वो दीवाना है, जो चाहे करे. जैसे दीवाना आदमी होता है, पागल, वो जो चाहे वो करे. इसलिए कहा, फरमाया कि अल्लाह मुझे अपना डर दे, और ऐसा डर दे कि मैं तेरी नाफरमानी तक न जाऊं. जैसे आदमी आग तक नहीं जाता, कुएं तक नहीं जाता, पानी तक नहीं जाता, कि मर जाएगा. ऐसे नाफरमानी तक न जाने वाला डर पैदा करना है.
अल्लाह के रास्ते में फिरेंगे और वक्त सही गुजरेगा उसूलों के मुताबिक, तो ये डर पैदा होगा। पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ, कि अल्लाह ताला रहबरी भी करेगा और अपना डर भी देगा। दोनों चीज़ें देंगे कि अमल दुरुस्त हो जाएंगे, सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वो सही हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, और अंदर दिल अंदर के अंदर डर पैदा होगा। हाँ, ये इस काम की ख़ास बात है कि इस काम में सही वक्त गुजारे उसूलों से। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो उसूलों से वक्त गुजारे, तो ये बात ज़रूर पैदा होगी कि अमल ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे और दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരൽ ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് ഈമാൻ, രണ്ടാമത്തേത് അമാല്, മൂന്നാമത്തേത് അഖ്ലാഖ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരൽ ആവശ്യമാണ്. ഈമാൻ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഖീൻ, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഖൗഫ്, ഭയം, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിത്തീരും, ഈമാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടായിത്തീരും. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആക്കളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, അള്ളാഹുവേ, നിൻ്റെ ഭയം നീ എനിക്ക് നൽകണേ. അല്ലാഹുമ്മ ഖ്സിം ലനാ മിൻ ഖശ്യതിക മാ തഹൂലു ബിഹി ബൈനനാ വബൈന മആസിക്. അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ ഭയത്തിൽ നിന്നും നീ എനിക്ക് നൽകണേ. എങ്ങനെയുള്ള ഭയമാണ് അത്? എൻ്റെയും അതുപോലെ അനുസരണക്കേട് നിൻ്റെ പാപങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ മറയായിത്തീരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഭയം നീ എനിക്ക് നൽകണേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് തങ്ങളുടെ ദുആക്കളിൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ദുആക്കളിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും. ദുനിയാവിൻ്റെ വസ്തുക്കളേക്ക് ചോദിക്കും, ആഹാരം, വസ്തുക്കൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആക്കളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആഖിറത്തിൻ്റെ വിഷയം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഗുണങ്ങൾ, ഖശിയത്ത്, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം. പ്രകാരം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ അപകടകരമായ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ ഭയപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ദൂരമായി മാറി നിൽക്കുന്നു. ഒരു തീ കണ്ടാൽ മനുഷ്യനെന്ത് ചെയ്യും? തീയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും, അതിൻ്റെ ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അപകടമോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരു കുഴിയോ കിണറോ കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും, അതിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താണ്? ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ അവൻ ഭയപ്പെടും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപകടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും അവൻ ദൂരെ മാറി നിൽക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഖശിയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അവൻ സൂക്ഷ്മതയുണ്ട്. ആ ഭയം എന്തായിത്തീരും? അവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ, ദൂരെ മാറി നിൽക്കാൻ കാരണമായിത്തീരും ആ ഭയം. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആയിൽ തങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ്, അള്ളാഹുവേ, എൻ്റെയും പാപങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ മറയായിത്തീരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഖശിയത്ത് നീ എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയമില്ല എങ്കിൽ, കാരണം ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കും, സൂക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്, ഭ്രാന്തനാണെങ്കിൽ അയാളിത് സൂക്ഷിക്കുകയില്ല. അപ്പം ഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ പോലായി മാറും. കാരണം അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അയാളുടെ ബുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥ ശരിയല്ലാത്ത കൊണ്ട് അയാൾക്ക് അപകടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ല, കുഴി ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ആ അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോകാൻ കാരണമായിത്തീരും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭയമില്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഖശിയത്തും ഖൗഫും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ ശരിയായ ഉസൂലോടുകൂടി, ശരിയായ തർത്തീബോടുകൂടി നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഈ ഖൗഫും ഖശിയത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തഖ്വ ഉണ്ടാവും.
ഇതെല്ലാം ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ശരിയായി ആ വഴിയിൽ സമയം ചില ഉസൂലോട് കൂടി നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായിത്തീരും. इसलिए दावत के इस रास्ते में चलने की वजह से एक तो हमारे अंदर अपने आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाए, ये ज़रूरी है. सहाबा फरमाते थे इन्नमा हिम्ममुना अल आखिरा, कि हमारी हिम्मत हमारे अज़ाइम आखिरत बनाने के. तो एक तो हमारे अंदर अपनी आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाए कि मुझे कल अल्लाह के सामने जाना है, मौत का वो कोई मुकर्रर नहीं है, मौत तो अचानक ही हर एक की आती है, अल्लाह के सामने जाना है. एक तो इसका ध्यान आखिरत अपनी हम सामने रहे. जब आखिरत सामने रहेगी तो पाबंदी आसान हो जाएगी. आखिरत सामने नहीं होती तो आदमी आज़ाद हो जाता है. इसलिए अपनी आखिरत को सामने रखनी है कि पता नहीं कब आदमी आखिरत में पहुंच जावे. तो एक तो अपनी आखिरत को सामने रखनी है. दूसरी बात कि जो अमाल अल्लाह ने हमको करने के लिए दिए हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, सब जानते हैं. कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये अमाल है. इसको बनाना है. ये अमाल बना बना कर करने हैं. नमाजें अच्छी से अच्छी हो जावे, कि वो नमाज रोज़ी की बरकत खींचने वाली हो, नमाज बुराइयों से रोकने वाली हो, नमाज दुआ में कबूलियत लाने वाली हो. ऐसी नमाज, जी हाँ, ऐसी नमाज पढ़ी कि नमाज के बुराइयों से रोकने वाली, रोज़ी की बरकत को खींचने वाली, और क्या करने वाली कि दुआ में कबूलियत लाने वाली. जब नमाज सही हो जाएगी तो ये इनाम मिलेंगे. इसलिए कहा कि नमाजों को बना बना कर पढ़ो, खाली सर से उतारने के लिए नहीं. अपनी नमाजों को जैसे अपना काम बनाते, वो इमारत बनाता है तो अच्छी इमारत बनाता है, कपड़े बनाता है तो अच्छे कपड़े बनाता है, हर चीज़ अपनी अच्छी बनाता है. अल्लाह कहते हैं कि जो इबादत है वो भी अच्छा बनाओ. वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन. अच्छी तरह काम करो, अल्लाह ताला अच्छी तरह काम करने वालों से मोहब्बत करते हैं. ये हुक्म है अच्छी तरह, कि नमाजें अच्छी हो, ज़कातें पूरी पूरी हो. ज़कात पूरी पूरी अदा करे हर मालदार, और आलिमों से पूछे कि कितने माल पर कब ज़कात वाजिब होती है और कितनी किसको देनी है. जैसे वकीलों से पूछते हैं, बिल्डरों से पूछते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं, ऐसे आलिमों से पूछे ताकि अल्लाह के फ़र्ज़ की हुए अरकान ये सही अदा हो जावे. नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज. हज भी सीख कर करने के लिए है. पैसों से हज नहीं होता, पैसों से सफ़र होता है. पैसों से सफ़र होता है, हज नहीं होता. हज तो हज के इल्म से होता है. हज के इल्म से होगा, पैसों से सफ़र होगा. लोग पैसे वजह से हज करते हैं, चलो पैसे हो गए हज को, कि नहीं, हज के इल्म से, नमाज के इल्म से, ज़कात के इल्म से. इल्म ज़िक्र इसीलिए रखा है जो अमल करो उसका इल्म सही हो ताकि वो अमल सही हो. तो पहली बुनियाद ये कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 है इस्लाम में. ये हमारी ज़िंदगी में सही हो जाए, उसी की दावत है. ये सही हो जावे और 100% मुसलमान इसके पाबंद हो जावे, इसकी दावत है. ये असल है. उसके लिए सारी ये मेहनतें हैं कि ये 5 चीज़ें ज़िंदगियों में सही बन जाए. इसलिए मेरे भाइयों, इन इबादतों का एहतमाम करना है. हाँ, तबलीग में लगने से पहले बहुत से लोगों की नमाज़ें छूटी हुई है, तो वो उनके ज़िम्मे बाकी है, वो उनके ज़िम्मे बाकी है, कर्जा है. वो माफ़ नहीं होगा जब तक अदा नहीं करेंगे. नमाज हो, ज़कात हो, रोज़े हो, हज हो, ये सब अल्लाह का हक़ है. अल्लाह का ये हक़ है, इसकी अदायगी ज़रूरी है. हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो रवानगी करते थे तो फरमाया छूटी हुई नमाज़ें भी पढ़ो. छूटी हुई नमाज़ें के पढ़ो. क्यों? कि उसका पढ़ना फ़र्ज़ है. जिस तरह अदा करना फ़र्ज़ है, कज़ा भी अदा करना फ़र्ज़ है.
ताकि अल्लाह का हक जो इबादत का है वो पूरा हो जाए। അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഖിറത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഉണ്ടായിത്തീരൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ പുറപ്പെടുന്നത്, പരിശ്രമിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിലൊരു മാറ്റം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഖിറത്തിൻ്റെ ഫിക്ർ, ആഖിറത്തിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്ക റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം എന്തായിരുന്നു? അവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആഖിറമായി മാറി. അവർ പറയുമായിരുന്നു, ഇന്നമാ ഹിമമുന അൽ ആഖിറ, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ആഖിറത്തിലെ വിജയമാണ്, ആഖിറത്തിലെ ജീവിതമാണെന്ന് സഹാബാക്ക റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവർ പറയുമായിരുന്നു. എന്ത് വിഷയത്തിലും അവർ ആഖിറത്തിനെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആഖിറത്തിന് മുമ്പിൽ വരണം. കാരണം ആഖിറത്ത് ലക്ഷ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കൽ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ദീനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ എല്ലാം മാറ്റിവെക്കും. കാരണം ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയം, അവിടുത്തെ രക്ഷ, അവിടുത്തെ സന്തോഷം, ഇത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ആഖിറത്തിൻ്റെ ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ അവനിഷ്ടം പോലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആഖിറത്തിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആഖിറത്തിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അതനുസരിച്ചായിത്തീരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ദീനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടത്. 5 കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ്, ഈമാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും, ഈമാൻ്റെ ദീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ. അടിസ്ഥാന തൂണുകൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീരുക, അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട തഖ്വ, ഇഖ്ലാസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരുക. ഇതേപോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. നമസ്കാരം യഥാർത്ഥ നമസ്കാരമായി തീരുക. കാരണം ഈ നമസ്കാരം കൊണ്ട് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല റിസ്കിൻ്റെ വിശാലത ഈ നമസ്കാരത്തിൽ കൂടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഈ നമസ്കാരത്തിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമസ്കാരം, സലാത്ത്, ഇതിൽ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗുണമുള്ള നമസ്കാരം എപ്പോഴാകുന്നത്? ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം, ഈ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എപ്പോഴാണ്? ആ നമസ്കാരം ശരിയായ രീതിയിലാവുമ്പോഴാണ്. ആ നമസ്കാരത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ധ്യാനം ഉണ്ടായിത്തീരുമ്പോൾ, ആ നമസ്കാരം ശരിയായ രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ, എങ്ങനെയെങ്കിലും നമസ്കരിച്ച് തീർത്തു, നമസ്കരിച്ച് തീർക്കണം എന്നുള്ളതല്ല, നേരെമറിച്ച് ആ നമസ്കാരത്തെ നന്നാക്കി നമസ്കരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ സ്വന്തം വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ചെയ്ത് തീർക്കാറില്ല. നമ്മളതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും, അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വസ്ത്രം നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തയ്ച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വിചാരിക്കാറില്ല. അതിന് നോക്കി ഏറ്റവും നല്ല, നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം നമുക്ക് വേണം. ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വീട് വയ്ക്കലല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവരോട് ചോദിക്കും. വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയറോട്, ബിൽഡറിനോട് ചോദിക്കും. വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കും. ജീവിതത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് ചോദിക്കും. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ, ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിലും നമ്മൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അതിലാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യണോ അവരോട് ചോദിച്ച്, ഉലമാക്കളോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ അമലുകളാക്കണം. നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല നമസ്കാരങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. അതിൻ്റേതായ പ്രതിഫലനം, ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അസർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം. പ്രകാരം നമസ്കാരം നിന്ദ്യവും നീചവുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യരെ തടയുന്ന നമസ്കാരമായി മാറണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അമലുകൾ, നോമ്പാണെങ്കിൽ നോമ്പും അതുപോലായി മാറണം. സക്കാത്ത് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ
അത് എത്രയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ധനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവരാരാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് ഉലമാക്കളോട് ചോദിച്ച് നമ്മുടെ അമലുകൾ ശരിയാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഈ അമലുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജാണെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല പറയുന്ന അമലുകളുടെ വിഷയത്തിൽ വഅഹ്സിനു ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഹ്സിനീൻ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരെയാണ് അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്രകാരം നമ്മൾ ദുനിയാവിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും നന്നാക്കി നല്ലതാക്കി നമ്മൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല അവസ്ഥയിലാക്കി ചെയ്യുന്നോ, ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അമലുകളും ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അമലുകളും അതേ അവസ്ഥയിലായിത്തീരണം, ഏറ്റവും നല്ലതായിത്തീരണം. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്നു, ഇനി നമ്മൾ അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോവുക, അത് നിർബന്ധമാകുന്നതിന് ഒരു നിബന്ധനയാണ്. പക്ഷേ കാശ് കൊണ്ടല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, കാശ് കൊണ്ട് യാത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കാശ് ചിലവാക്കി മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, യാത്രയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകൾ വേറെയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു കാശുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വന്നു ഹജ്ജായി പൂർത്തിയായി. അല്ല, ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകൾ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനയും അതിനുള്ള ആവശ്യമാണ് കാശ് ചിലവാക്കുന്നത്, സമ്പത്ത് ചിലവാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ആ ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥമായ അമലായിത്തീരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ അമലുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരണം, ഉമ്മത്തിലും മനുഷ്യരിലും ഈ അമലുകൾ ഉണ്ടാകണം. ഉദാഹരണത്തിന് നമസ്കാരം, നമ്മൾ ദീൻ്റെ പരിശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, നമ്മൾ നമസ്കരിച്ച് തുടങ്ങി, നമസ്കാരം നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ എത്രയോ ആളുകളുടെ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള എത്രയോ നമസ്കാരം ഖളായിട്ടുണ്ടാവും, വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും പൂർത്തിയാക്കൽ, അതിനെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമയാണ് ഖളായ നമസ്കാരങ്ങൾ. ആ നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹജ്ജി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അദ്ദേഹം റവാൻഗിയിലെല്ലാം പറയുമ്പോൾ, ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയം പറയുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമസ്കാരങ്ങൾ എത്രയോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ഖളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ ആ ഖളാകൾ അതിനെ വീട്ടാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യണം. ഈ രീതിയിൽ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട് പരിശ്രമിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക. ആ ദീനിൻ്റെ പ്രധാനമായ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിലും ഉമ്മത്തിലും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം, അതാണ് ദീൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. ये तो अमाल हुए। दूसरी चीज़ अखलाक है। अखलाक का मतलब ये होता है कि अल्लाह के बंदों में इंसाफ और एहसान के साथ रहें। ये अखलाक कहलाते हैं कि अल्लाह के बंदों में कैसे रहोगे, कि अल्लाह के बंदों में इंसाफ के साथ एहसान के साथ रहोगे। इंसाफ के साथ रहने का क्या मतलब है? इंसाफ के साथ रहने का मतलब यह है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो वो दूसरों के लिए नापसंद करो। इसको इंसाफ कहते हैं, इसको इंसाफ कहते हैं कि जो तू अपने लिए पसंद करे वही तेरे भाई के लिए पसंद कर, तो तू मोमिन बनेगा। हाँ, तो इंसाफ ये हर वक्त ज़रूरी है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो दूसरों के लिए नापसंद करो। ये हर वक्त ज़रूरी है। इससे सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और हुकूक अदा हो जाएंगे, हुकूक अदा हो जाएंगे कि जो अपने लिए पसंद करेगा वही दूसरे लिए पसंद करेगा। इससे ऊपर यह है कि दूसरों के साथ एहसान का मामला करो, अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाओ। उनका हक़ तो अदा करना ही करना है, लेकिन अपनी तरफ से एहसान भी करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिरों से फरमाते थे, एक ताजिर था, उसे फरमाया कि जिन व अर्ज तोल के दे, फरमाया तोल करके दे। तोलना फ़र्ज़ है, जैसे पूरा वज़ू करना फ़र्ज़ है। एक बाल भी सूखा रहे तो वज़ू हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे ही एक ज़रा भी किसी का हक़ रहा कि ये सही नहीं हुआ, कि तोल के दे। और फरमाया झुकता दे। तोल के देना इंसाफ, झुकता देना एहसान। ये तालीम है हमारी,
اللہ کے بندوں میں انصاف اور احسان کے ساتھ رہنا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جمعہ کے دن خطیب پڑھتے ہیں خطبے میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا، پورا تولنا انصاف، جھکتا دینا احسان. یہ تعلیم ہے بندوں کے ساتھ، اخلاق کی تعلیم، کہ اپنی ذات سے دوسروں کا نفع پہنچے. روئے زمین پر اللہ کو دو چیزیں پسند ہے. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو دو چیز پسند ہے. ایک، روئے زمین پر اللہ کی عبادت ہو جائے. یہ کہا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اس پر میری عبادت کرنا ہوگا. تو زمین پر ایک تو عبادت ہو، یہ پسند ہے اللہ کو. دوسرا کہ زمین کی مخلوق کے ساتھ رحم کا اور احسان کا معاملہ کرو، کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ رحم کرو، اور مخلوق کے ساتھ بھی، جانور ہو تو بھی. کتے کو پانی پلانے والے کو جنت ملتی ہے، کیوں؟ اس نے احسان کیا جانور کے ساتھ. اللہ کو احسان پسند ہے. جب کتے پر احسان کرنے والے کو جنت ملتی ہے تو انسان پر احسان کرنے والے کو کیا ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے زمین پر یہ دو چیزیں اللہ کو پسند ہے کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو، انصاف سے رہو، احسان سے رہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر یہ ہدایت دی لوگوں کو. مدینے میں پہلے لڑائیاں ہوتی تھی، جب دین آیا تو ایک دوسرے کے حقوق پہچانے اور حقوق کی خبر ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے بن کے رہو، آپس کے بھائی بن کے رہو. مدینے والوں سے اللہ کے تو بندے بنو، اس کی عبادت، اس کی بندگی کرنا ضروری ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آپس میں کہ آپس میں بھائی بن کے رہو، کیونکہ زمانہ سے لڑائیاں ہو رہی تھی، وہ ختم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں احسان اور اخلاق. یہ بندوں میں اور مخلوق میں، کہ مخلوق میں ہمارا دین ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ اللہ کے مخلوق میں انصاف سے رہو، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کے ساتھ رہو. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുണ്ടായി. ഒന്ന് ഈമാനാണ്, രണ്ടാമത്തേത് അമാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അമാലിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദീനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 തൂണുകൾ, ഇബാദത്തുകളുടെ 5 തൂണുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് അഖ്ലാഖാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരൽ, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ശരിയായിത്തീരൽ. അഖ്ലാഖിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളോട് ഇൻസാഫും എഹ്സാനും. ഇൻസാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിപരമായിട്ട് പെരുമാറുക. 2, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിത്തീരുക. ഇൻസാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നീതിയായിട്ട് പെരുമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീതിപരമായ, നീതിയോടുകൂടിയുള്ള സമീപനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം മറ്റ് സൃഷ്ടികളോട്. മജ്ലിസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസ് തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം, ദുആയോടുകൂടി പിരിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് മജ്ലിസിൻ്റെ അവസാനം വരെ കഴിവതും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അഖ്ലാഖ് 2 വിഷയമാണ്, ഒന്ന് ഇൻസാഫും ഒന്ന് ഇഹ്സാനും. ഇൻസാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നീതിയോടുകൂടിയുള്ളതായി തീരണം. അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നീതിയോടുകൂടിയുള്ളതാണെന്ന്? അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും അതേ കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? തൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ അതിന് തനിക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇൻസാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നീതിയോടുകൂടി, നീതിപരമായ ഇൻസാഫോടുകൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം. തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക, അത് ഇൻസാഫാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഖ്ലാഖിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഒന്ന് ഇൻസാഫാണ്. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുള്ള ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയും.
ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറു ബിൽ അദ്ലി വൽ ഇഹ്സാൻ. ഈ ആയത്തിൽ സാധാരണ ജുമായിൽ ഓതപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്താണ്, ഖുർആൻ ഷരീഫിലെ ആയത്താണ്, നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ആയത്താണ്. ഇതിനകത്ത് അല്ലാഹു തആല പറയുന്ന ഈ വിഷയമാണ്. ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറു ബിൽ അദ്ലി വൽ ഇഹ്സാൻ. അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ലും നീതിയും ഇഹ്സാനും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അദ്ലും ഇഹ്സാനും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തൂക്കി കൊടുക്കുന്നു, കാരണം തൂക്കിയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്. 1 കിലോ ഒരാൾ വാങ്ങുന്നു, അപ്പോൾ അത് 1 കിലോ തൂക്കി അയാൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായി തൂക്കത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുക. 1 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇൻസാഫാണ്, നീതിയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇഹ്സാനാണ്. ആ മനുഷ്യൻ അതിനപ്പുറം ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു, അയാൾക്ക് നീതിപരമായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ, ആദ്യം ഇൻസാഫ് എന്തായിരുന്നാലും നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഹ്സാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനോട് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ തൂക്കത്തെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കീൻ, അതിനേക്കാൾ അല്പം അധികരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിഫത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഈ ലോകത്ത്, ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ്റെ അടിമകളിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒന്ന്, അവൻ്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്ത് നടക്കുക. ഇന്ന അർദി വാസിഅത്തുൻ ഫഇയ്യായ ഫഅ്ബുദൂൻ. എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നൽകിയ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്ത് ഈ ലോകത്ത് നടപ്പിലാകുക, ഇത് അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്, അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടികളോടുള്ള കരുണ, അവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുക, അവരുടെ മേൽ കൃപ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരോട് സഹതാപം കാണിക്കുക. അത് മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ശരി, മറ്റ് സൃഷ്ടികളാണെങ്കിലും ശരി, അവരോട് കരുണ കാണിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, ഒരു നായ അത് ദാഹിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം കോരി കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു നായയുടെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ, അതിന് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർഗം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ മനുഷ്യരായ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക്, മനുഷ്യർക്ക്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു തആല എത്ര വലിയ പ്രതിഫലമായിരിക്കും നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് ഈ ലോകത്ത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇൻസാഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നീതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പ്രശ്നം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ലോകത്ത് കേസും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതില്ലാതാകുമ്പോഴാണ്, അനീതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. നേരെമറിച്ച് നീതി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ല, സമാധാനവും സന്തോഷവുമാണ്. പരസ്പരമുള്ള ആളുകളുടെ യോജിപ്പുണ്ടാവും. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിൽ പോയി. അവിടെ മുഹാജിരീങ്ങളും അൻസാരികളും മറ്റു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ അവരോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കൂനു ഇബാദല്ലാഹി ഇഖ്വാന. നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരണം? അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാകണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായ സഹോദരന്മാരായിത്തീരണം, ഒരേ സഹോദരന്മാരെ പോലെ ആയിത്തീരണം. ഈ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീന മുനവ്വറയിൽ പോയപ്പോൾ സഹാബാക്കളോട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള അഖ്ലാഖ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. और मेरे भाइयों, असल बात है अल्लाह ताला का राज़ी हो जाना, कि अल्लाह किसी से राज़ी हो गया उसका काम हो गया। इसलिए ये फिक्र करनी है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी रहे। कोई काम ऐसा न करे कि जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो, उससे दूर रहे नाराज़गी के कामों से।
بلکہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگانے کا پابند کرے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، کہ خیر کے کام ہمیں عادت ہو جائے۔ جیسے کھانے پینے کی چیزوں کی عادت ہو گئی، ایسے خیر کے کاموں کے عادی ہو گئے، ذکر کے عادی ہو گئے، عبادت کے عادی ہو گئے، تہجد کے عادی ہو گئے، تو یہ آسان ہو جائے گا۔ تو کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، یعنی اس کے اپنے آپ کو پابند کرو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کاموں کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ ایک قصہ سناتے تھے چھوٹا سا، میں بھی آپ کو سنا دوں۔ ابو ہریرہ نے لوگوں سے پوچھتے تھے، بعض مرتبہ سکھانے کے لیے پوچھتے تھے، تو لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ، ایک آدمی ہے اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا، یہ پوچھا۔ ایک آدمی ہے کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا، یہ کیسے ہوا بتاؤ؟ تو لوگ تو کیا جانے، وہ بتانے کے لیے تو پوچھ رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مدینے کے قبیلے میں ایک قبیلہ بنو عبد الاشہل ہے، اس کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اسیرم۔ یہ اسیرم صبح ایمان لایا اور پوچھا کہ میرے چچا جاد بھائی وغیرہ کہاں گئے ہیں؟ وہ تو ہے نہیں مدینے میں، دکان وہ تو احد کے میدان میں۔ تو یہ بھی احد کے میدان میں چلا گیا اپنے بھائیوں کے پاس، وہ کام میں لگ گیا، وہاں شہید ہو گیا، وہاں شہید ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا، کیونکہ فجر کے بعد تو وہ ایمان لایا تھا یہاں، تو نماز پڑھنے کا تو اس کو موقع ہی نہیں تھا، لیکن وہ مخلص تھا، کیا تھا؟ اخلاص والا، ایمان والا، تو جا کر کے احد کے میدان میں شہید ہو گیا۔ فرمایا یہ اسیرم ہے، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ یہ کیا کہ اخلاص والا جو ہے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശ്രമവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം, അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവസാനം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കലാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഗുണങ്ങൾ, ഈ അമലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, സിഫാത്തുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പരമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ അള്ളാഹു താലായെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഇതെല്ലാം അവസാനം വരുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കണം? അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുമായിരുന്നു, നമ്മളെ ഖൈറ് നന്മകളുടെ ശീലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ തന്നെ നന്മകളായി മാറണം. കാരണം മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പല ശീലങ്ങളുണ്ടാവും. ആഹാരത്തിൻ്റെ ശീലമുണ്ട്, മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള നല്ലതും നല്ലതല്ലാത്തതുമായ പല ശീലങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മുടെ പരിശ്രമം എന്താണ്? എങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആ ശീലങ്ങൾ, നന്മകൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളായി മാറണം. അപ്പോൾ എന്താവും? ആ നന്മകൾ കാരണമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ അമലും അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ആ രീതിയിൽ കൂടി നമ്മുടെ അമലുകൾ ആയിത്തീരും. ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, അഖ്ലിസ് ദീനക യക്ഫീക അൽ അമലുൽ ഖലീൽ.
അഖ്ലിസ് ദീനകലില്ലാ, നിന്റെ ദീനിനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ മാത്രമാക്കി തീർക്കിൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാക്കി തീർക്കിൻ, എങ്കിൽ നിന്റെ ചെറിയ കുറഞ്ഞ അമലും നിനക്ക് മതിയായിത്തീരുന്നതാണ്. കാരണം അമല് അളവിൽ അഥവാ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ ഇഖ്ലാസിൻ്റെ പേരിൽ ആ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം വളരെ വലുതാകുന്നതും ആ കുറഞ്ഞ അമലിനും വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇഖ്ലാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് ദീനിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. ധാരാളം ഹദീസുകൾ റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും. എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയം കുറച്ചും കൂടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കയറാൻ കാരണമായിത്തീരും. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരുന്നവരോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഒരാളുടെ ഒരു സംഭവം പറയാം, നിങ്ങളതിന് മറുപടി പറയണം, അതിലൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങളതിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ചോദ്യം? ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം ഒരു നമസ്കാരം പോലും നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരു നമസ്കാരം പോലും നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗവാസിയാണ്, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാൾ ഒരു നമസ്കാരം പോലും ജീവിതത്തിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താണ്. അപ്പോൾ അത് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, മദീനയിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. ബനു അബ്ദുൽ അഷ്ഹൽ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഉസൈദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബനു അബ്ദുൽ അഷ്ഹൽ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഉസൈദ്, അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം മുസ്ലിം ആകുകയുണ്ടായി. മദീനയുള്ള ഒരു ഗോത്രത്തിലൊരാളാണ്. അതേ രാവിലെ സമയത്ത്, ഉഹദിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു രാവിലെ പകൽ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആളുകളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, അതിലെൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഉഹദിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്, അവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ്. മദീനയിലെ വളരെയധികം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ്, ആ യുദ്ധത്തിൽ പോയി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ എനിക്കും പോകണം. ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഉഹദിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയി ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉച്ചയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഷഹീദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു നമസ്കാരം പോലും ജീവിതത്തിൽ നമസ്കരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ, അതും പകൽ സമയമായിരുന്നു, നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമൊന്നും ആയില്ല. അദ്ദേഹം ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പോയി ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആ കാര്യം ചെയ്തു. ആ ഇഖ്ലാസിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു അമലും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഒരു അമലോടുകൂടി ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരാൻ കാരണമായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇഖ്ലാസിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്. അഖ്ലിസ് ദീനക ലില്ലാഹ് യക്ഫീകൽ അമലുൽ ഖലീൽ. നിൻ്റെ ദീനിനെ, നിൻ്റെ അമലുകളെ, നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാക്കി തീർക്കിൻ. അതിന് കുറഞ്ഞ അമലുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് നിനക്ക് മതിയാകുന്നതാണെന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആക്കി തീർക്കൽ ആവശ്യമാണ്. മജ്ലിസിൻ്റെ പുറയിലിരിക്കുന്നവരെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മജ്ലിസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കും. ധാരാളം ആളുകൾ പുറവശത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കാരണമായിട്ട് മജ്ലിസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രസത ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുറയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ദയവേതൊന്ന് കയറിയിരുന്നോളൂ. മജ്ലിസിൽ ഇനി സ്ഥലമുണ്ട്, രണ്ട് വശത്തും സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് ഇരുന്ന് സമാധാനത്തോടു കൂടി കേൾക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. तो मेरे भाइयों, ये बातें जो सुनी हैं और पसंद भी आई है, पसंद आई नहीं आई? पसंद आई तो पसंद करके तो घर चले जाओगे, फिर कैसे मिलेगी? कहो. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടു, ഈ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇല്ലേ? പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ? പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നാൽ എന്താവും എന്നാ മൗലാന ചോദിക്കുന്നത്. घर चले जाओगे तो कैसे मिलेगी?
വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടുമോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ? इसलिए अभी मौका है, जिसके दिल में आया हो खड़ा होकर अपने आप को पेश करे कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, ये बातें मेरे अंदर पैदा होगी. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയമാണ്, സന്ദർഭമാണ്. എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ നിയത്തുകൾ ചെയ്ത് പേരുകൾ പറയുന്നത്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് जिसके दिल में आवे खड़े होकर नाम. ആരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈ വിഷയം വരുന്നു എഴുന്നേറ്റൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. इस मजलिस के बाद फिर हम नहीं पूछेंगे. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബ് സാഹിബ് അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. കാരണം ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പ് തശ്കീലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് പേരുകൾ പറയുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിയത്ത് ചെയ്തോളൂ. മാഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. नियत वाले तो बैठ जावे, जो तैयार हुए वो खड़े हुए. ആ നിയത്ത് ചെയ്തോ, ഇതിൽ ആഗ്രഹവും നിയത്തുണ്ട്, പക്ഷേ തയ്യാറ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർ നിൽക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെ നിയത്തുകളെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. तो अगर किसी के दिल में बात आती है इन बातों को पैदा करने के लिए 4 महीने लगाने की, तो वो 4 महीने के लिए तैयार हो जावे. മാഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും വരുന്നെങ്കിൽ 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പേരുകൾ പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4 महीने की महीने सिले के लिए भी कबूल कर लेंगे. 4 മാസം ഇനി ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ 40 ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി നിയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. दुरूद शरीफ पढ़ ले. അതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദുആ ചെയ്യാം. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم.
اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندما ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی ہم پر سے اٹھا لے، اے اللہ اپنی ناراضگی ہم امت پر سے اٹھا لے، پوری کی پوری امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے اس مقصد کی طرف پوری امت کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ اس عالی مقصد کی طرف پوری امت کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین مال کی، معاشرے کی، اے اللہ اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم عموماً پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت کے اس کام کی حفاظت فرما، دعوت کے اس کام کی حفاظت فرما، مخلصین کو، مستخلصین کو تیرے کام پر جمع فرما دے، ایک ایک بندے کو اخلاص سے، استخلاص سے مالا مال فرما، استقامت عطا فرما، موت تک استقامت اور اخلاص کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت تک اخلاص کے ساتھ دین پر جمنے کی ہم میں سے ایک ایک کو توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ مرنے کا وقت ہوا ہے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پوری امت کی رہبری فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جس مصیبت پریشانی میں ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی مصیبت کو دور فرما، عافیت، صحت، سلامتی عطا فرما، حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے، حرام کے رزق سے یا اللہ تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام جائز مقاصد جو امت کے دلوں میں ہے وہ جائز مقاصد کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں یا اللہ پاک و نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جس کے جو بھی حاجت اٹکی ہوئی ہو یا اللہ اس تمام جائز حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما اور اس میں برکت عطا فرما، ہم میں سے ایک ایک کو موت تک اپنے دین پر قائم رہنے والا بنا دے۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا دعاؤں کے وہ متوقع ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور اور فتن سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔